اور جو ہے نا جمعہ کے دن مساجد کے سامنے لوگ جو ہے نا جمع ہو کر حکومت کو توجہ دلائیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ شور شرابہ کریے، حکومت کے خلاف نعرے بازی کریے، بس وہاں پر یہ پیغام دیجئے کہ ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان خادیوں کو جو نا سخت سے سخت سزا ملے اور 302 کے تحت ان کے اوپر مقدمہ جو نا درج کیے جائے اور اس کی تحقیقات کی جائے. آپ دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC شہر. اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین کرام، جیسا کہ پورا شہر بلکہ ہمارا ملک بھارت اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ آج سے چند دن پہلے میدک کے رہنے والے خدیر خان کو، جو فی الوقت حیدرآباد کے حسین عالم کے علاقے میں وہ زندگی بسر کر رہے تھے، ان کو چوری کے الزام میں یہاں سے میدک لے جایا گیا اور وہاں مسلسل ان کو 5 دن تک 3rd ڈگری ان پر استعمال کی گئی، جس کی وجہ سے ان کے جسم کے کئی اعضاء متاثر ہو گئے اور بالآخر وہ جاں بحق بھی ہو گئے. تو یہاں پولیس کی بربریت سامنے آتی ہے اور پھر پولیس نے ہی یہ بیان دیا ہے کہ شباہت ملنے کی وجہ سے لے جایا گیا، جبکہ وہ خاطی بھی نہیں ہے اور اس چوری کے الزام کو یہ ثابت بھی نہیں کر سکے. تو یہاں پر یہ بات صاف ظاہر ہو رہی ہے کہ آج ہمارے ملک میں جو مسلمانوں کے تعلق سے تنگ نظری اور تعصبیت کا دورہ ہے، اب وہ ہمارے نہ صرف تلنگانہ میں بلکہ شہر حیدرآباد میں بھی شروع ہو چکا ہے. اور ہمارے CM صاحب اور ان کے چیلے چپاٹے یہ کہنے میں نہیں تھکتے کہ ہمارا اسٹیٹ پرامن ہے، ہماری پولیس نمبر 1 ہے اور یہاں پر امن و شانتی ہے، یہاں پر مسلمان جو ہے نا محفوظ ہیں. تو میں CM صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ اسی طرح سے مسلمان محفوظ ہیں کہ بے قصور شک کی بنیاد پر لے کر 3rd ڈگری جو ہے نا استعمال کی جائے اور اتنا مارا جائے کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور پھر ان کے رشتہ داروں کو ڈرایا دھمکایا جائے؟ میں ہماری نظام عدلیہ کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے شموٹو کے تحت خود جو ہے نا حکومت کو یہ وارننگ دی ہے کہ وہ اس کیس کی تحقیقات کرے اور اس کی رپورٹ جو ہے نا عدالت کو داخل کرے. یقیناً ہمارے ملک میں عدلیہ باقی ہے اور قانون کی حکمرانی ہے، لیکن اس سے بھی جو ہے نا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آج قانون کو ہاتھ میں لینے والے بھی سینکڑوں کی تعداد میں ہیں. یہ ہماری حکومت کی سراسر ناکامی ہے اور BRS سرکار کی سراسر ناکامی ہے جو ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں. مسلم یونائٹڈ فیڈریشن اس واقعے کی سختی سے مذمت کرتا ہے اور حکومت تلنگانہ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جو خاطی عہدیداروں کو فی الوقت جو برطرف کیا گیا ہے یہ مگرمچھ کے آنسو کے مطابق ہے یہ، اور چند دن کے بعد میں شواہد کی کمی کی بنا پر پھر ان کو جو ہے نا بحال بھی کر دیا جاتا ہے بمشکل 6-8 مہینے 1 سال کے اندر. تو یہ معاملہ پھر رفع دفع ہو جاتا ہے. یہی جو نا چلن ہو رہا ہے. مسلم یونائٹڈ فیڈریشن حکومت تلنگانہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ ان عہدیداروں کی معطلی ناکافی ہے بلکہ ان کے خلاف 302 یعنی 302 دفعے کے تحت ان پر کیس رجسٹر کیا جائے اور ان پر مقدمہ چلایا جائے اور اس واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک جج سے جو ہے نا اس کی تحقیقات کروائی جائے اور خاطیوں کو سخت سے سخت سزا ملے. مسلم یونائٹڈ فیڈریشن صرف بیانات جاری کرنے پر جو ہے نا اکتفا نہیں رکھتی بلکہ ہم جو ہے نا عملی اقدام کے ہم قائل ہیں اور ابھی تک ہم عملی اقدام کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہمارے ریاست تلنگانہ کے کئی دینی سماجی اور سیاسی جماعتوں نے اس کے تعلق سے آواز اٹھائی ہے اور پھر اس کے ساتھ ہماری ریاست کی ایک سیاسی جماعت جو بہوجن سماج پارٹی ہے انہوں نے احتجاج کے لیے اپنے طور پر اس پارٹی کے طور پر انہوں نے ایک احتجاج کا جو ہے نا ایک پروگرام بنایا ہے. اب آنے والے جمعہ کو پورے اسٹیٹ میں مساجد اور کلکٹر آفس میں
यानी उनके नुमाइंदे वहाँ पर जमा होंगे और हुकूमत को मजबूर करेंगे कि खाती ओहदेदारों के खिलाफ जो है ना 302 दफ़े के तहत जो है ना उनके खिलाफ केस दर्ज रजिस्टर किया जाए। तो मैं हमारे तेलंगाना के मुसलमानों और तमाम सेकुलर भाइयों से, क्योंकि ये वाक़यात किसी एक फ़िरक़े के एक तबक़े के लिए नहीं है बल्कि ये इंसानियत के लिए बदनुमा दाग है, और हमारा मुल्क और हमारा स्टेट, हमारा शहर यानी सेकुलरिज्म का अलमबरदार है और हम आपसी भाईचारगी से ज़िंदगी गुजारते हैं। यकीनन इस वाक़े की मुसलमानों को जितनी तकलीफ़ हुई है, हर बाशऊर शहरी को हुई है, हर जो ना दर्दमंद शहरी को इसकी तकलीफ़ हुई है। तो मैं तमाम शहरियों से और तमाम तबक़ात से, तमाम मज़ाहिब के मानने वालों से मैं अपील करता हूँ कि जुमा के दिन होने वाले एहतजाज में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शामिल हो और हुकूमत को इस बात से मजबूर करे कि वो खातियों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। सिर्फ ज़बान से यानी बयानबाजी और तहक़ीक़ात जारी हैं, ये बात जो ना रुकने वाली नहीं है। और मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन तमाम सियासी, बिलखुसूस हमारी सियासी जो जमातें हैं, हम उनसे भी अपील करते हैं कि ये एक सियासी पार्टी ने पहला कदम उठाया है तो वो जो है ना बस वो कर रहे हैं, हमको करने की ज़रूरत नहीं है, ये सोच गलत है। बल्कि हर सियासी पार्टी को चाहिए कि जुमा के दिन या और कोई दिन आप अपनी सहूलत से मुकर्रर कीजिए आप कि इसके ताल्लुक से सड़कों पर आना चाहिए, कलेक्टर ऑफिस के पास जाकर जो ना मेमोरेंडम देना चाहिए और हुकूमत तक जो ना हर सियासी पार्टी अपने सख्त इक़दाम के लिए नुमाइंदगी करना चाहिए। मैं अपील करता हूँ तमाम सियासी पार्टियों से, मैं अपील करता हूँ कि बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत, बिला किसी जमाती वापसदगी के इस इंसानियत सोच वाक़े के लिए आपको ठोस जो ना हुकूमत को हिलाने की ज़रूरत है, हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है, एहतजाज करने की ज़रूरत है। बात यहाँ पर इस वाक़े के बाद ये थमने वाली नहीं है, ऐसे पहले भी कई वाक़यात हुए हैं और आगे भी हो सकते हैं। तो इस वक्त हम जितनी शिद्दत से उठाएंगे और उतना जो ना हमको हुकूमत को झुकाना है। और यही मैं तमाम सियासी, मजहबी, समाजी जमातों से ये अपील करता हूँ कि आप अपने तरफ से भी कुछ एहतजाज को मुनज़्ज़म कीजिए। और कई जो ना सियासी जमातें पेश कदमी कर रही हैं, मैं उनको दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इंसानियत के लिए आवाज़ को बुलंद किया है। तो यकीनन तमाम जमातों से और सियासी पार्टियों से इस प्रेस मीट के ज़रिए मैं अपील करता हूँ कि आप एक दिन मुकर्रर करते हुए अपने तौर से जो है ना ज़मीनी एहतजाज का ऐलान करें और एहतजाज करें। और जो ना जुमा के दिन मसाजिद के सामने लोग जो है ना जमा होकर हुकूमत को तवज्जो दिलाएं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप शोर शराबा करिए, हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी करिए, बस वहाँ पर ये पैगाम दीजिए कि हम इस वाक़े की मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो उन खादियों को जो ना सख्त से सख्त सज़ा मिले और 302 के तहत उनके ऊपर मुकदमा जो ना दर्ज किए जाए और उसकी तहक़ीक़ात की जाए इंशाअल्लाह। क्या आप औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं? क्या आप अज़वाजी ज़िंदगी की खुशियों से महरूम हैं? क्या आप शादी से पहले की गलतियों से परेशान हैं? आप शुगर की वजह से मर्दाना कमजोरी महसूस कर रहे हैं? आपको मायूस होने की जरूरत नहीं। मदनी हर्बल मेडिकेयर सेंटर, हुदा कॉलोनी, मेन रोड, 9 नंबर, किशन बाग, हैदराबाद। 40 साल तजुर्बाकार तबीब से रुजू होकर मुनासिब कीमत पर कामयाब इलाज करवा सकते हैं और अपनी मायूसी को खुशी में बदल सकते हैं। औकात क्लिनिक सुबह 7 बजे तक 10 बजे, शाम 6 बजे तक 9 बजे, इतवार को सुबह 7 बजे तक 12 बजे, जुमा को तातिल रहेगी। मजीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 7028271369 पर रब्त पैदा कर सकते हैं।